بھارتی زہر آلود ہواؤں کا رخ تبدیل، حکومتی اقدامات میں بھی تیزی۔ صوبائی وزیر ہاضمہ بخاری کہتی ہیں کہ اسموگ کنٹرول کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ جب ہوا کا رخ بھارت سے پاکستان کی طرف ہوا، اس سے پہلے تک لاہور کا انڈیکس بہت بہتر تھا، لیکن جیسے ہی ہوائیں جو ہیں ان کا رخ، جب آج بھی یہی حالات ہیں کہ جب بھی ہواؤں کا رخ انڈیا سے پاکستان کی طرف ہوتا ہے تو شاید انڈیا کے اندر جتنی زیادہ سیریسنس جو ہے اس کے اوپر آنی چاہیے، وہ بھی بہت محنت کر رہے ہیں میری اطلاعات کے مطابق، لیکن ابھی بھی بہت سارا کام کرنا باقی ہے۔ لاہور انفارچونیٹلی نمبر 2 پہ ہے۔ اس کے اوپر جو جب تک ہواؤں کا رخ تبدیل نہیں ہوا تھا جو ہے وہ تب تک ہمارا، جیسے میں نے کہا کہ انڈیکس نیچے ہوتا ہے۔ دہلی کا جو ہے وہ اس وقت انڈیکس 393 ہے اور لاہور کا جو انڈیکس ہے وہ 280 کے قریب ہے، اور اس کے اوپر جو ہے 2 سے 5.5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہوائیں چل رہی ہیں، اس قدر مائنیوٹلی جو ہے وہ اسموگ کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ کنٹرول روم قائم ہے جو اس کو جو ہے وہ وارڈ فوٹنگز کے اوپر دیکھ رہا ہوں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، پنجاب حکومت کا سڑکوں کی بحالی کا اعلان۔ آپ کام شروع کریں، پیسے بعد میں مل جائیں گے۔ ایل ڈی او ٹیپا نے بغیر ٹینڈر دیے کام شروع کروا دیے۔ ٹھیکیداروں سے ادھار پر کام کرایا جانے لگا، کروڑوں روپے لگ چکے، کتنا کام مکمل ہوا جانتے ہیں اس رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور شہر کی سڑکوں کو گھڑوں سے پاک اور ہموار کرنے کا منصوبہ ایڈوانس ورک اور ادھار کی نظر ہو گیا۔ ایل ڈی او ٹیپا نے ایوان وزیر اعلیٰ کے دباؤ پر 70% کام ایڈوانس ورک کی مد میں کروا لیا۔ ذرائع کے مطابق ایل ڈی او ٹیپا نے مجموعی طور پر 100 شاہراہوں پر 302 کلومیٹر پیچ ورک کیا۔ اسفالٹ ورک بغیر ٹینڈر اپروول اور فنڈنگ کے بغیر کروایا گیا ہے۔ پیچ ورکنگ کے عمل میں 7 سے 8 ٹھیکیداروں نے ادھار پر ایڈوانس ورک کیا۔ مجموعی طور پر اب تک کروڑوں کے بل بنائے جا چکے ہیں، جبکہ 70% کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ ایڈوانس ورک کو ایڈجسٹ کرنا اور ای ٹینڈرنگ میں مینج کرنا ایل ڈی اے ٹیپا کو مشن امپاسبل نظر آ رہا ہے۔ پیچ ورکنگ کی نہ ہی باقاعدہ اسکیم بنوائی گئی اور نہ ہی فنڈنگ روٹ موجود ہے۔ عوام کو صرف طفل تسلیاں، وزیر اعلیٰ سمیت دیگر وی وی آئی پیز کے لیے خزانے کے منہ کھل گئے۔ پنجاب حکومت جیمرز کے لیے نئی لگژری گاڑیاں خریدے گی۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے نئی گاڑیاں خریدنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت پنجاب میں وی وی آئی پیز اور وی آئی پیز کے ساتھ چلنے والی جیمرز گاڑیاں پرانی ہونے پر انہیں نئی لگژری گاڑیوں میں تبدیل کیا جائے گا، جس کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے نئی لگژری گاڑیاں خریدنے کی منظوری دے دی۔ صوبائی کابینہ کے ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت جیمرز کے لیے ٹویوٹا لینڈ کروزرز پراڈو اور ٹویوٹا فارچونر سگما خریدے گی، جس کے لیے پنجاب حکومت نے 41 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ اور دیگر وی وی آئی پیز کے لیے نئی خریدی جانے والی لگژری گاڑیوں کو بطور جیمرز استعمال کیا جائے گا۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے لگژری گاڑیوں کی خریداری پر آئی ایم ایف کے ساتھ پنجاب حکومت کے معاہدے کی وجہ سے اعتراضات اٹھائے تھے، لیکن ان اعتراضات کو پس پشت ڈالتے ہوئے سیکیورٹی اقدامات کو مزید بہتر بنانے کے لیے گاڑیاں خریدنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ سولر پینلز کی قیمتوں میں اضافہ ہونا شروع، 5 سے 15 کلو واٹ سسٹم کی قیمت میں 1 سے 2 لاکھ روپے تک کا اضافہ، 5 کلو واٹ سسٹم کی قیمت 1 لاکھ روپے اضافے سے 7,50,000 روپے مقرر۔ کمپنیوں نے آن گریڈ سسٹم پر قیمتوں میں اضافہ کر دیا، بیٹریوں کی اضافی قیمت بھی ادا کرنا پڑے۔ 5 کلو واٹ سسٹم کی 1 لاکھ روپے اضافے سے 7,50,000 روپے، 7 کلو واٹ کا سسٹم 1.5 لاکھ روپے اضافے کے ساتھ 8.5 لاکھ روپے، جبکہ 10 کلو واٹ سسٹم کی قیمت 2 لاکھ روپے اضافے سے 11,50,000 روپے ہو گئی ہے۔ دوسری جانب 11 کلو واٹ کا سسٹم 1.5 لاکھ روپے اضافے سے 12,50,000 روپے اور 15 کلو واٹ سسٹم کی قیمت 1.5 لاکھ روپے اضافے سے 14 لاکھ روپے مقرر کر دی گئی۔ واضح رہے کہ مارکیٹ میں کمپنیوں نے آن گریڈ سسٹم پر قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، جبکہ ہائیبرڈ سسٹم کے لیے بیٹریوں کی اضافی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ نیلم روڈ تپائن ایونیو فیروز پور روڈ منصوبہ، ایل ڈی اے کا نئے اسٹرکچر پلان کے لیے لینڈ ایکویزیشن پالیسی کا اعلان۔ مساوی کمرشل اراضی مفت کرانے کی نئی پالیسی جاری، ایل ڈی اے شہر کے 4 موضاجات سے اراضی لے گا، جھیڈو، ہلوکی، جیا بگا اور جنجاتے شامل۔ اراضی ایکوائر کرنے کے لیے مساوی کمرشل اراضی مفت کرانے کی نئی پالیسی جاری کر دی گئی ہے۔ ایل ڈی اے نئی اسٹرکچر پلان روڈ کے شہر کے 4 موضاجات سے اراضی لی جائے گی۔ پالیسی کے مطابق از خود زمین کی پیشکش کرنے والوں کو باقی مساوی ملکیتی اراضی کو مفت کمرشل کرنے کی سہولت دی جائے گی۔ 4 موضاجات میں جھیڈو، ہلوکی، جیا بگا، جنجاتے شامل ہیں۔
LDA ने मुआवजात के खसरा नंबर्स के साथ मालिकान को 2 दिसंबर तक पेशकश से फायदा उठाने की मोहलत दे दी है। ऐसे मालिकान जो स्ट्रक्चर प्लान रोड में आने वाली अराजी LDA को मुंतकिल करेंगे वो बाकी मुसावी अराजी को बगैर कमर्शियल फीस कमर्शियल करवा सकेंगे। चीफ इंजीनियर 1 इसरार सईद ने नई पॉलिसी का इजरा किया। आटा सस्ता ना सब्जियां, मौसमी फल भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर 3 माह से सस्ता आटा गायब। कम आमदन वाला तबका सस्ते आटे की तलाश में ख्वार होने लगा। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर 3 माह से सस्ता आटा गायब है। कम आमदनी वाला तबका सस्ते आटे की तलाश में ख्वार होने लगा। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के बहरान ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है। ओपन मार्केट में आटे की कीमतें गरीब तबके के बस से बाहर हैं। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1770 से 1835 रुपए तक बिक रहा है। सार्फिन कहते हैं कि ओपन मार्केट से आटा खरीदना उनके बस से बाहर हो गया है। दूसरी जानिब सब्जियों की कीमत में इजाफे और जायद निर्खों पर फरोख्त जारी है। मौसमी फल और सब्जियां भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गए। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल होने से सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद नामुमकिन हो गया। शहरी महंगी सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर हैं। आलू 65 की बजाय 70 रुपए, प्याज 112 की बजाय 120 रुपए, टमाटर 84 की बजाय 90 रुपए और अदरक 267 की बजाय 270 रुपए बिकने लगा। लहसुन 400 की बजाय 410, मटर 300 की बजाय 310 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। फलों में केला 115 की बजाय 120 रुपए दर्जन, सेब 162 रुपए किलो की बजाय 170 रुपए और अंगूर 290 के बजाय 300 रुपए, अमरूद 130 की बजाय 150 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। दिन भर की अहम अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस का चालान करने का इख्तियार हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। फौरी चालान से रोकने का हुक्म देने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने शहरी की दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत, होम सेक्रेटरी और IG पंजाब को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया। तालीमी इदारों में तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी से मुतल्लिक दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने खातून शहरी की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी से आइंदा समात पर सिफारिशात तलब। शेरपाव पुल पर तकारीर और जलाओ घेराव केस में अहम पेशरफ यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ जेल ट्रायल में प्रोसिक्यूशन के 5 गवाहान की शहादतें कलमबंद। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने मजीद समात 12 नवंबर तक मुलतवी कर दी। 5 अक्टूबर को लाहौर में एहतजाज के दौरान पुलिस पर पथराव का केस। अदालत ने PTI जनरल सेक्रेटरी लाहौर अवैस यूनस के जुडिशियल रिमांड में 14 दिन की तौसीक कर दी। सार्फिन को करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग करने का केस। लेस्को, बागबानपुरा डिवीजन और शाहपुर डिवीजन के 40 मुलाजमीन की अबूरी जमानतों में 15 नवंबर तक तौसी। अदालत ने वकला को मजीद बहस का वक्त देते हुए समात 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वालिदा की जायदाद पर मामू का कब्जा खत्म करवाने और हिस्सा दिलवाने के लिए सिविल कोर्ट में दावा दायर। अदालत ने दरख्वास्त गुजार सलमान घुमन के दावे पर फ्रीकैंट के वकला को बहस के लिए नोटिस जारी कर दिया। खराब जनरेटर देने के केस का फैसला। सारिफ अदालत ने इन पावर इंजीनियरिंग कंपनी के खिलाफ डिग्री का हुक्म दे दिया। अदालत का कंपनी को दरख्वास्त गुजार मोहम्मद शाकिर को जनरेटर की कीमत और 1.5 लाख रुपए हर्जाना भी अदा करने का हुक्म जारी किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान का लाहौर चैम्बर का दौरा। मियां अबू ज़रशाद, खालिद उस्मान, मोहम्मद अली मियां से मुलाकात। मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना है कि डिपार्टमेंट्स में बैठे माफियाज को ख़त्म करने जा रहे हैं। डॉलर को 250 पर लाने की कोशिश की जा रही है। सदर लाहौर चैम्बर ने वज़ीर ख़ज़ाना की कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने कहा कि इस मुल्क के मसले के हल के लिए सनतों से ताउन ज़रूरी है। वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि हमारी हुकूमत के 8 माह में इकनॉमिक इंडिकेटर्स काफ़ी बेहतर हुए। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है। डॉलर को 250 पर लाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट अरकान नामजद कर दिए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ सुल्तान की EMU के सिंडिकेट के रुकन नामजद, जबकि प्रोफेसर रक्षंदा और साबिक गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा सिंडिकेट के रुकन नामजद किए गए हैं। फरीदा यासीन और इकबाल आदम जी को भी सिंडिकेट का रुकन नामजद कर दिया गया है। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद, 2 सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब राजा जहांगीर की ज़ेरे सदारत जायज़ा इजलास हुआ। बीबी पाकदामन पार्किंग से नादरा ऑफिस शिमला पहाड़ी तक शटल सर्विस दी गई है। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि ग्रीन रिंग लॉकडाउन और इसके अलावा शहर में स्मोक का सबब बनने वाली कमर्शियल फैक्ट्रीज़ को महदूद करना नागुज़ीर है। इजलास में एडिशनल कमिश्नर हामिद मल्ली और DG LDA ताहिर फारूक, DC लाहौर सैयद मूसा रजा, CTO लाहौर अम्मार आतर, एडिशनल DDPHA ज़ीशान रांझा और दीगर भी मौजूद थे। जबकि ग्रीन रंग लॉकडाउन एरिया में कमर्शियल जनरेटर्स को सख्ती से चेक किया जा रहा है।